हाँ जी, थोड़ा नैक्सट टॉपिक आ 9th रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो सब तो पहला डेफिनेशन दी हुई है भी रिलेटिव होंदे की आ। तो जदों भी आपां मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेरेशन मेड विद रिस्पैक्ट यू द मूविंग कोआर्डीनेट सिस्टम विल बी कॉल्ड रिलेटिव। मतलब जदों तुसी कोई भी डिसप्लेसमेंट वेलोसिटी ਜਾਂ एक्सलेरेशन फाइंड आउट की आ बट किस दे अकॉर्डिंग मूव करके पता की कोआर्डीनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने की कहा करांगे आप रिलेटिव। ठीक है, तो यदियाँ काइंडस दित्तियां होईयां ने अगे ट्रांसलेशन रोटेशन तो इन्हां दा कॉम्बीनेशन दोनों का। तो ट्रांसलेशन की होगी सब तो पहला, तो इन दिस केस द कोआर्डीनेट सिस्टम मूव इन द वे, कहते इस सिस्टम के विच तुहाडा कोआर्डीनेट सिस्टम मूव करया करूगा, किस वे नाल मूव करया करूगा, दैट इट्स एक्स एक्सिस पैरलर टू द क्रॉसपॉन्डिंग एक्स एक्सिस। मतलब जिहड़ी भी अपनी एक्स एक्सिस आ वो पैरलर होया करेगी आपां नूं, जिहड़ी भी एक्स एक्सिस गिवन होया करूगी जां जिहड़ी उहदे क्रॉसपॉन्डिंग दित्ती होया करूगी ऑफ सैम रैफरेंस फ्रेम। मतलब जिहड़े भी आपां नूं किसी भी कंडीशन दे विच कोई भी एक्स एक्सिस पैरलर आ उस दे कोआर्डीनेट सिस्टम दे विच, तां उहनूं की कहा करांगे आपां ट्रांसलेशन। ठीक है, रोटेशन की होया करूगी इस केस दे विच, कहंदे द ओरिजिन ऑफ रैफरेंस इन बोथ द कोआर्डीनेट सिस्टम इज सेम। कहंदे जिहड़ा अपना ओरिजिन दा रैफरेंस आ जां कोआर्डीनेट सिस्टम दा गा वो तां सेम रहा करेगा, बट मूव द कोआर्डीनेट सिस्टम रोटेट अबाउट द ओरिजिन। बट जिहड़ा तुहाडा कोआर्डीनेट सिस्टम आ वो किहदे वल नूं रोटेट कर जा करूगा, ओरिजिन वल नूं। ठीक है, कोआर्डीनेट सिस्टम आ तुहाडा वो मूव करया करूगा, रोटेट करया करूगा ओरिजिन दी वल नूं, उस दी दिशा दे विच मूव करूगा, उहनूं की कहा करांगे आपां रोटेशन। दोनों दा कॉम्बीनेशन की होया करूगा, ट्रांसलेशन ते रोटेशन दा, उहनूं आपां कॉम्बीनेशन कह दिया करांगे। ठीक है, उदों बाद जिहड़ा तुहाडा नैक्सट आर्टिकल आ वो तुसी प्रूफ नहीं करना गा, जस्ट तुसी रिजल्ट ध्यान च रखना गा। जिवें कोआर्डीनेट क्यू ते पी दा की होया करूगा एक्स क्यू माइनस एक्स पी, सिमिलरली पी दा गा आर क्यू किस दे इक्वल होया करूगा ए वाली कंडीशन दे। ठीक है, पूरे का तुसी प्रूफ नहीं करना इहदा, जस्ट जिहड़ियां लाइनस जिन्हें बिचों बिचों जिवें अगे वी वैक्टर दिता होया गा वो किस दे इक्वल होया करूगा। जे मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं आपां तां बी कॉस थीटा किस दे इक्वल होया करूगा, बी कॉस थीटा किस ते कड्ढिया करांगे आपां एक्स एक्सिस दे रिस्पैक्ट। जे वाई एक्स एक्सिस दे रिस्पैक्ट तुसीं उहदा रिजॉल्विंग पार्ट कढ रहे हो तो वह साइन की फॉर्म च आया करूगा। स्केयरिंग ते एडिंग करदिया करोगे तो तुहाडे कोले बी निकलिया करूगा, बी मैगनीट्यूड होया करूगा। जे इसे चीज़ नूं तुसीं डिवाइड करदे हो तो तुहाडे कोले थीटा आ जा करूगा। ठीक है, तो एफ की हुंदी अपने कोले एक्सलेरेशन, ये किस दे इक्वल होया करूगी, एफ क्यू वैक्टर माइनस एफ पी। ठीक है, एफ वैक्टर थोड़ा एफ एक्सलेरेशन इस दे इक्वल होया करूगी, ये भी तुसीं रिजल्ट ध्यान च रखना गा। नैक्सट डायरैक्ट थोड़ियां एग्जाम्पल्स आ गई उही करनियां ने। जिवें फस्ट एग्जाम्पल आपां नूं गिवन आ, टू कार पी एंड क्यू मूव कर रही ने एट 15 किलोमीटर होर्स के हिसाब नाल एंड 30 किलोमीटर होर्स रिस्पैक्टिवली ऑन द रोड इन द सेम डायरैक्शन। दोनों की डायरैक्शन की है सेम आ। रिलेटिव वेलोसिटी आपां फाइंड आउट करनी है किस दी, पी विद रिस्पैक्ट यू, सॉरी क्यू विद रिस्पैक्ट यू पी। ऑबटेन करनी है आपां वैल्यू किस दी, वैन कार मूव कर रही हैं ओपोजिट डायरैक्शन दे विच। ओपोजिट डायरैक्शन दे विच भी तुसीं वैल्यू फाइंड आउट करनी आ। सब तो पहला तो बी पी दी हुई है आपां नूं, बी क्यू भी गिवन आ। वेलोसिटी का फार्मूला तुहानूं हुणी करा के आंदा की हुंदा सी, बी क्यू माइनस बी पी, तो फस्ट आ जूगा। सैकेंड की है अपने कोले ओपोजिट डायरैक्शन दे विच मूव कर रही ने, बी क्यू तो उस तरह रहूगा अपना जिहड़ा अगला सीगा उहदी ओपोजिट डायरैक्शन होण करके माइनस दा हो जू, माइनस माइनस प्लस तो तुहाडे नैक्सट वाला भी की निकलिया आऊगा, मोशन निकलिया आऊगा। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो, टू अ मैन गोइंग ऑन अ बाईसाइकिल एट 10 किलोमीटर होर्स ड्यू टू ईस्ट। कहते ईस्ट वाल नूं कोई मैन आ जिहड़ा आपदा साइकिल ते जा रहा गा, किन्ने किलोमीटर के हिसाब नाल 10 किलोमीटर द वाइंड अपीयर टू ब्लो फ्रॉम द डायरैक्शन आपां नूं दित्ती हुई है, थीटा किन्ना दिता होया 60 डिग्री का। नैक्सट उहदी स्पीड दित्ती हुई है वैथ दे विच 6 किलोमीटर। इहदी की है, कहते तुसीं ट्रू डायरैक्शन फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी पता करनी है। ठीक है, तो सब तो पहला उही चीज़ां लिखियां होईयां ने जिहड़ियां आपां नूं गिवन आ।
ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਆ। ਨੈਕਸਟ 2 ਵੈਲੋਸਿਟੀਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਆ। ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਬੀ ਪੀ ਸਕੁਏਅਰ ਬੀ ਕਿਊ ਸਕੁਏਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਬੀ ਪੀ ਬੀ ਕਿਊ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ, ਬੀ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋਗੇ 190 ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 96 ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਪਲ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਬੀ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6, ਨੀਚੇ ਬੀ ਪੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਕਿਊ ਕੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਥ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰੋਪ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਫਰੋਮ ਐਨ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਟੀਕਲ ਵੈਨ ਓਬਜ਼ਰਵ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਮੂਵ ਐਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਂਦਾ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਦਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੈਨ ਦਾ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੁੱਡ ਦਾ ਡਰੋਪ ਬੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਟੂ ਫਾਲ ਇਫ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਰ ਸਟਾਪ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਏ ਡਰੋਪ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਸਟ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਫਿਰ 20 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਡ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੀ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ 0। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 10 ਬਾਈ 0 ਆ, ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ 0। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਐਂਗਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ tan 60 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ tan ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਵਟਾ ਕੋਸ, ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੋਸ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਦਾ। ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕੋਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 10 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਵਾਈ ਡਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 20 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 1 ਤੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ ਡਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਐਕਸ ਡਾਟ ਵਾਈ ਡਾਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੀ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਨੀਅਰਲੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਨ ਵਟਾ ਕੋਸ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਨੀਚੇ ਐਕਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਫ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੇ B ਆਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਨ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਿਟਵੀਨ ਦੈਮ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਬਾਏ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ on the path particle B and given instant on the direction to the relative velocity of the particle A with respect to B। मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ P ਤੋਂ Q ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕਲ ਟੂ ਸੀ ਪੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੀ ਕਿਊ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆ ਐਟ ਸੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ P ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ A ਮੂਵ ਅਲਾਉਨ C A ਤੋਂ C ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ U ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ Q ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ C ਤੋਂ, ਸੇਮ ਇੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਗਾ C B ਦੇ ਵੱਲ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ B ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ P Q ਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ P Q ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੀ ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਐਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੂ ਟੀ ਪਲੱਸ 1/2 ਐਫ ਟੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਐਫ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਯੂ ਤੋਂ ਟੀ ਦੇ। ਜੇ ਐਸ ਯੂ ਤੋਂ ਟੀ ਦੇ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂ ਬੀ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੂ ਆਪਣੀ ਬੀ ਤੋਂ ਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਾਈ ਏ ਸੀ ਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਸੀ P ਤੋਂ Q, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ P ਤੇ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ P ਤੋਂ Q ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ U ਤੋਂ T ਆ ਗਈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ V ਤੋਂ T। ਤਾਂ C ਤੋਂ P ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ AC ਆ, ਜੇ AC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ UT ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ C ਤੋਂ P ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, C Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਤੋਂ T। P Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ P ਤੋਂ Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ CP ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ Z ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ P Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ Z ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ Z ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ Z ਸਕੁਅਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੈਂਸ Z ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਕਲ ਟੂ 0 ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਕਲ ਟੂ 0 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ Z ਮਿਨੀਮਮ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ T ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ UAC ਪਲੱਸ U ਸਕੁਅਰ B ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, UAC ਨੀਚੇ U ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੀ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਫਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ T ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, P Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ CP ਦਾ ਸਕੁਅਰ C Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ P Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, CP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, C Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। 6ਵੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ।